नमस्कार बंधुगण, आपण समस्तंकु स्वागत मोर जीवन कहानी रे। मु अनिता आउ आजि मु आपणंकु मो जीवनर एमिति एक अध्याय सुनाइबाकु जाउछि जाहाकु काहा सहित केबे बांटी नाही। बंधुगण, मु एबे सुधा 2टी विवाह करि सारिछि। मोर प्रथम विवाह मात्र 21 वर्ष बयसरे होइथिला। मो स्वामीको नाम थिला रोहित। रोहितंकु भेटिला परे एमिति लागिथिला जेमिति जीवन सजेई हेबाकु लागिछि। किंतु आम बाहाघरर मात्र 6 मास परे एक भयंकर कार दुर्घटना रे मु तांकु चिरदिन पई हराई बसिली। जेउ बयसरे झियो माने निज स्वप्नर महल सजांती, मु विधवार कला पोशाकरे सीमित होईगली। घर लोकंक पई मु केवल एक बोझ पालटी जाइथिली। 2 वर्ष बीतीगला। मो आखिर लुह सुखी नथिला कि परिवार लोके मोर द्वितीय विवाह करिबा पई निष्पत्ति नेले। मोर द्वितीय स्वामींक नाम राजेश। राजेश मो स्वामी जे बयसरे मोठारु 24 वर्ष बड़ थिले। एहार अर्थ से एबे युवावस्थारे नथिले। तांको बयस बहुत अधिक थिला, जेउ कारणरू से मोते केबे सेई खुशी देई पारु नथिले जहा जणे नववधूकु दरकार होइथाए। तांको सहित मोर नुआ जीवन आरंभ हेला। जणे प्रतिष्ठित व्यवसायी, बड़ बंगला, टंकार कौनसी अभाव नथिला। किंतु मो आत्मार खाली कणगुडीकु भरिबा पई केही नथिले। मो मां सबुबेले कहुथिला, अनिता झियो, तू तो भारी भाग्यवती जे राजेश जिंक भली भल घरे द्वितीय विवाह होईगला। किंतु से कौन जानिथिला जे सुना पंजुरी रे भी पक्षी श्वासरुद्ध अनुभव करे। राजेश मो स्वामी प्रायतः कामरे व्यस्त रहुथिले। रातिरे घरकू आसिले बस खाद्य खाइली कि नाई पचारि निज कोठरी को चली जाउथिले। केबे केबे तो मास मास धरी विदेश यात्रारे रहुथिले। से थाई मध्य मु एका थिली। जणे नारीर जेउ शारीरिक और मानसिक आवश्यकता थाए ताहा किए बुझिबो। घरे काम पाई सबिता आंटी थिले। से सबु काम संभाळुथिले। आउ मु मो फांका समय रे केवल टीवी सीरियल देखी किंबा फोन रे फिल्म देखी मन बुझाउथिली। जीवन एमिति चालिथिला जेतेबेले हठात सबु किछि बदली गला। दिने सबिता आंटी फोन कले आउ कहिले, मेम साहेब, मो देह भल नाही, आजी आसी परिबिनी। तेणु मु कहिली, किछि कथा नाही आंटी, आपण आराम करंतु। पुणी सबिता आंटी कहिले, किंतु मेम साहेब, काम कोन हेबो? मु मो पुओ विशाल को पठाई देबी। बहुत बुझिला सुझिला पिला, सबु काम भलरे करिदब। से एही प्रस्ताव रखिले। परदिन सकाळे डोरबेल बाजिला। जेतेबेले मु कबाट खोलिली माने समय जेमिति अटकी गला। मो सामनारे ठिया होइथिला जणे युवक। उच्चा, सुठाम आउ आकर्षणीय चेहरा। तार कला केश, गभीर आखि आउ हस हस ओठ देखि मो हृदय जोररे स्पंदित हेबाकु लागिला। नमस्कार भाउज, मु विशाल, मा पठाइछि, से कहिथिबे बोधे। तार स्वररे एक मधुरता थिला जहा मो कानरे अमृत ढाळीदेला। मो निजकु संभाळिली आउ कहिली, हाँ हाँ, भीतरकु आस। सबिता आंटींको पुओ विशाल निज काम आरंभ कला। से सबिता आंटींको ठारु मध्य अधिक दक्षतार सहित घर काम सारुथिला। मु चाहिले मध्य ता उपरु नजर हटाई पारु नथिली। जेतेबेले से झुंकी करी चट्टाण सफा करुथिला, तार मांसपेशी गुड़िक कमिज तळु उभेई आसुथिला। जेतेबेले से पानी पिउथिला, तार गळा उपर तळ हेउथिला। प्रतिटी छोट गतिविधि मोते मोहित करुथिला। भाउज, आउ किछि काम अछि? से पचारिला। ना, मु केमिति अटकी अटकी कहिली आउ तापरे निजकु संभाळी नेई कहिली, तुमे जानिछ विशाल, तुम मा तो केबे एते शीघ्र काम सारु नथिले। विशाल हसिला, मु बहुत परिश्रम करिछि भाउज। मा सिखेइछंती जे निज मालिककु सबुबेले खुशी रखिबा उचित। तार शब्द गुड़िक मो मनरे किछि उत्तेजक चिंता जाग्रत कला। किंतु मु निजकु अटकाइली। धीरे धीरे विशाल प्रतिदिन आसिबाकु लागिला। सबिता आंटींक स्वास्थ्यरे सुधार आसुनथिला। मो पई एहा आशीर्वाद थिला। मु सकाळु शीघ्र उठिबाकु लागिली। निज केश सजाइबाकु लागिली। अल्प मेकअप नेली, केवल विशाल आसिबा पूर्वरु प्रस्तुत हेबा पई। मु मो पोशाक उपरे मध्य ध्यान देबा आरंभ कली। केबे गभीर बेक थिबा सूट, केबे पछपट खोला थिबा कुर्ती। मो नजर सबुबेले तार प्रतिक्रिया देखिबा पई तरसुथिला। किंतु विशाल जणे देवदूत परी सबुबेले सम्मानर सहित पेश आसुथिला। दिने मो स्वामी कहिले, अनिता, मोते 2 सप्ताह पई सिंगापुर जिबाकु पड़िबो। एक बड़ प्रोजेक्ट मिलिछि। मो हृदय एक मुहूर्त पई थरी उठिला आउ मने मने भाबिली 2 सप्ताह विशाल सहित एकुटिया। मो स्वामी आगकु कहिले, सेमितिरे ए पिला विशाल केमिति? सबिता आंटींको पुओ विषय तुमे कहिथिला। मु निज भावनाकु लुचाई कहिली, हाँ, बहुत भल काम करे, सारा घर चमकाई दिए। मो स्वामी राजेश मोते चाहि कहिले, एकुटिया रहिबो, तेणु टिके चिंता अछि। किंतु एही पिलाटी अछि जेतेबेले किछि डर नाही। सेही रातिरे मु सोई पारिली नाही।
ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଯିବାର ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ବିଶାଳ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ଘର କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲି। କେବେ ତାକୁ କଫି ମଗାଉଥିଲି, କେବେ କହୁଥିଲି କି ମୋ ରୁମ୍ ପଙ୍ଖା ଠିକ୍ କରିଦେବାକୁ। ମୋ ପୋଷାକ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଉତ୍ତେଜକ ହୋଇଗଲା। ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ସାହସ ଜୁଟାଇଲି ଆଉ ବିଶାଳକୁ କହିଲି, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ବିଶାଳ। ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଲାବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ। ବିଶାଳ ହସିକରି କହିଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାଉଜ। ମୋତେ ଭାଉଜ କୁହଣି, କେବଳ ଅନିତା କୁହ। ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି। ବିଶାଳ ଅସହଜ ହୋଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ଅଟକିଗଲା। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, କ'ଣ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନାହଁ ବିଶାଳ? ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଅଛ। କାହିଁକି ନା ଆମେ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବିଶାଳ ଏକ ପାଦ ପଛକୁ ହଟିଯାଇ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଠାକୁ କେବଳ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସେ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଗଲି। ମୋ ଭିତରର ଝଡ଼ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଏତେ ସାହସ ଜୁଟାଇ ମୋ ମନ କଥା କହିଥିଲି ଆଉ ସେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲା। ତଥାପି ମୁଁ ହାର ମାନିଲି ନାହିଁ। ପରଦିନଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଦେଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ବିଶାଳ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ। ବସ୍ ତାର ଭାବନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ସାହସ ପାଉନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ହୃଦୟ କେବଳ ବିଶାଳ ପାଇଁ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିଟି ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲି। ତାର ଚେହେରାରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଭାବନାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁ, ମୋତେ ଆପଣାଉ। ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଲାଜ ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼ରେ ଥିଲି ଯେଉଁଠୁ ପଛକୁ ଫେରିବାର କୌଣସି ବାଟ ନଥିଲା। ବିଶାଳ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ ନଥିଲା। ସେ ମୋ ନିଃସଙ୍ଗତାର ସାଥୀ ଥିଲା, ମୋ ଆତ୍ମାର ପରିପୂରକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଶାଳ ପ୍ରତିଥର ମୋର ପ୍ରୟାସକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲା। ସେ ମୋଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାହାନା କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରୟାସ କଲି। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଡାକିଲି। ତାପରେ ଧୀରେ କହିଲି, ବିଶାଳ, ମୁଁ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସାହାରାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ତାହା ଦେଇପାରିବନି? ବିଶାଳ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ତାର ଆଖିରେ ଏକ ଅଜବ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୋର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ତେଜ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ଏଥର ସେ ହଁ କହିବ? କିନ୍ତୁ ବିଶାଳ କେବଳ ଏତିକି କହିଲା, ଭାଉଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ହତାଶ ଥିଲି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସାଇଥିଲି। ତଥାପି ବିଶାଳ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା। ମୁଁ ମୋ ଶେୟାରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। କ'ଣ ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ? କ'ଣ ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଯାହା କାହାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତର ନିଆଁ ଏବେ ବି ଜଳୁଥିଲା। ମୁଁ ବିଶାଳକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ। ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା କେମିତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାର ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି। ପରଦିନଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟବହାର ବଦଳାଇ ଦେଲି। ମୁଁ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ, ବରଂ ମୋ ବ୍ୟବହାରରେ ତାକୁ ଏହି ଅନୁଭବ କରାଇବାକୁ ଲାଗିଲି କି ମୁଁ ତା ବିନା ଅଧୁରା। ମୁଁ କେବେ କେବେ ଉଦାସ ଦେଖାଯାଉଥିଲି, କେବେ ଖୁସି। ତା ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲି ଯାହା ତାର ମନରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବିଶାଳ ଏବେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାରଣରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛି। ମୋ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆକାର ନେଉଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ସେହି ଯୁବକକୁ ନିଜର କରିକି ହିଁ ରହିବି। ଏକ ରାତିରେ ମୋତେ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ମୋ ମନରେ ବିଶାଳ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଆକର୍ଷଣ ମୋତେ ବିଚଳିତ କରିଦେଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୋ ମନରେ ଏକ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ବୋଧହୁଏ ଯଦି ମୁଁ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି, ତେବେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ପୋଷାକରେ ଘୋଡ଼ାଇଲି ଆଉ ରାତିର ଶୂନଶାନରେ ସିଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲି। ମୋର କୋଠରୀ ଉପର ମହଲାରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ବିଶାଳ ତଳେ ଚାକରମାନଙ୍କ କୋଠରୀରେ ରହୁଥିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ ସିଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲି, ମୋ ପାଦ ପ୍ରକୃତରେ ଖସିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆହ! ମୋ ଚିତ୍କାର ପୁରା ଘରେ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠିଲା। କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ହିଁ ବିଶାଳ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ତାର ଚେହେରାରେ ଚିନ୍ତାର ଭାବ ଥିଲା। ଭାଉଜ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେ ଘାବରେଇ ଯାଇ ପଚାରିଲା। ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାକୁତି ହୋଇ କହିଲି, ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ବୋଧହୁଏ ମୋଚା ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଉଠିପାରୁନି। ବିଶାଳ ଝୁଙ୍କି କରି ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ତାପରେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୋଠରୀକୁ ନେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ଥାଏ। ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଭରା ସ୍ୱରରେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଦେଲି। ବିଶାଳ ଧୀରେ କରି
ମୋତେ ନିଜ ବାହୁରେ ଟେକିନେଲା। ମୋ ଶରୀର ତାର ଶରୀର ସହିତ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼କିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାର ଆଖିକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆଉ ପଲକ ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ତାର ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ଚିନ୍ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି। ସେ ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମୋ କୋଠରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ମୋ ବାହୁ ତାର ବେକ ଚାରିପଟେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ତାର କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖିଥିଲି। ତାର ଉଷ୍ମ ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ମୁହଁରେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ଯେମିତି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ମୋ କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ବହୁତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ମୋତେ ସେୟାରେ ଶୁଆଇଦେଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି କି ସେ ଯାଉ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାର ହାତ ଧରିନେଲି। ବିଶାଳ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି। ମୁଁ ନିଃସଙ୍ଗ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କଣ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନାହଁ କି ମୋର ତୁମକୁ କେତେ ଦରକାର? ବିଶାଳ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ସେଇ ଧୀରେ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡକାଉଛି। ମୁଁ ତାର ହାତ ଆହୁରି ଶକ୍ତ କରି ଧରିଲି। ନା, ଏବେ ନୁହେଁ। ବସ୍, ଟିକିଏ ସମୟ ମୋ ପାଖରେ ବସ୍। ବିଶାଳ ନିଜ ହାତ ଛଡ଼ାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଜରୁରୀ। ଆଉ ସେ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇ ସେୟାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୋର ଯୋଜନା ପୁଣିଥରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିଶାଳ ଫେରିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ନଥିଲା। ତା ସହିତ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ସୌମ୍ୟ ଚେହେରା ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଭାଉଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନୀଲୁ। ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜ କ୍ଲିନିକରୁ ସମୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ବିଶାଳ ପରିଚୟ କରାଇଲା। ଡାକ୍ତର ମୋ ଗୋଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଘାତ ଲାଗିନାହିଁ। ବସ୍ ସାମାନ୍ୟ ମୋଚା ହୋଇଛି। ମୁଁ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମକାରୀ ଔଷଧ ଦେଉଛି। 3 ଦିନ ଆରାମ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ବିଶାଳକୁ ପଚାରିଲି, ଏଇ ଡାକ୍ତର ଜଣକ କିଏ? ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ଜାଣିଲ? ବିଶାଳ କିଛି ସଂକୋଚର ସହିତ କହିଲା, ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଭାଉଜ ସାୱନ୍ତ ମେଡିକାଲ କ୍ଲିନିକ ଚଲାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଆଉ କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ସ୍ତ୍ରୀ? ତୁମର ବାହାଘର ହୋଇସାରିଛି? ହଁ ଭାଉଜ, ବିଶାଳ କହିଲା, ଗତ ବର୍ଷ ହିଁ ଆମର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ନୀଲୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରୁଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି। ଡାକ୍ତର ନୀଲୁ ହସିକରି କହିଲେ, ବିଶାଳ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହନ୍ତି ଆଉ ସାହାରାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଏଇଠି ରହି ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲି। ଏକାଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରେମର ଭାବନା ସହିତ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କେମିତି ଏହି ପ୍ରେମୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ଶିକାର ବନାଇବାକୁ ଭାବିପାରୁଥିଲି? ହଁ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଅଟକି କହିଲି। ବିଶାଳ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ ଚାହିଁ କହିଲା, ନୀଲୁ ଭାଉଜଙ୍କ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବୁ। ମୁଁ ଘରର ବାକି କାମ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁହେଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବିଶାଳ ଅଟକିଲା ଆଉ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ତାର ଆଖିରେ ଏକ ଅଜବ ବୁଝାମଣା ଥିଲା। ଭାଉଜ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଜର ସୀମା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ପବିତ୍ରତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜଣାଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର କରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ମୋତେ ନିଜର ନୀତି ଏବଂ ବିବାହ ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ ସାଲିସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କହି ସେ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ହଜିଗଲି। ମୋ ମନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ମୁଁ ମୋର ନିଃସଙ୍ଗତା ଏବଂ ଅତୃପ୍ତ ଇଚ୍ଛା କାରଣରୁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷର ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଦିନରେ ନୀଲୁ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ କଥା ହେଲୁ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିନେଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲା କି କେମିତି ବିଶାଳ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଆଉ କେମିତି ସେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲୁ, ତେବେ ନୀଲୁ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଅନିତାଜୀ, କଣ ଆପଣ ସତରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ମାନେ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଖାଲିପଣ ଅଛି। ମୋତେ ବିଶାଳ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାୟତଃ ବାହାରେ ରହନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ନୀଲୁ, ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖାଇ ହେବା ପାଇଁ ଖୁସି ରହେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛି। ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସାଥୀର ଚାହିଁବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଥାଏ। ହେଲେ ନା। ନୀଲୁ ମୋ ହାତ ଧରିଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଆମକୁ ଖୁସି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିଜ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ
ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ପୁଣି ଏମିତି କିଛି ରୁଚି ଆପଣାଇବା ଉଚିତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ତାର କଥାଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଲେ ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମନ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୋତେ କେତେ ନିଃସଙ୍ଗତା ଅନୁଭବ ହୁଏ ଆଉ ମୁଁ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ନିକଟତା ଚାହୁଁଛି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଅନିତା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତୁମର ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ଆମକୁ ଏକ ଛୁଟିରେ ଯିବା ଉଚିତ, ପରସ୍ପରକୁ ପୁଣିଥରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ବିଶାଳ ଏବଂ ନୀଲୁ ମୋତେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣାରୁ ଆସେ, କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଇଚ୍ଛାରୁ ନୁହେଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି ତେବେ ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ମୁଁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ମୁଁ ନିଜର ଭୁଲରୁ ଶିଖିଲି ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲି। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ରାଜେଶଜୀ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁ। ଆମ ଭିତରେ ଦୂରତା କମିଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଖୁସି ଖୋଜି ନେଇଛି। ଚିତ୍ରକଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଶାଳ ଏବଂ ନୀଲୁ ଏବେ ବି ଆମ ଜୀବନର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ନୀଲୁ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ବିଶାଳ ଏବେ ଆମ ଘରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ କାମ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ମେଡିକାଲ ପାଠ ପଢୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ରାଜେଶଜୀ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଅନେକ ରୂପରେ ଆସେ। କେବେ କେବେ ଆମକୁ ବସ୍ ନିଜ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ କି ତାହା ଆମ ଆଖପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ମୋର କାହାଣୀ, ଏକ ଅଧୁରା ପିପାସାର କାହାଣୀ ଯିଏ ମୋତେ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ ଶିଖାଇଲା। ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧୁରା ଇଚ୍ଛା ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ନିଜର ମତାମତ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ହିଁ ଆହୁରି କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।